बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम देखने वाले बहन भाइयों के हाल चाल जो ठीक ठाक हो, माशाल्लाह से भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सब तंदुरुस्ती अता फरमावे। जो मेरे बहना भाई बीमार ला पाक उन्होंने शफा अता फरमावे। जो बे औलाद औलाद अता फरमावे। जो बे घर ला पाक उन्होंने घर अता फरमावे। जो मेरे बहना भाइयों के सिर ते कर्जा है उन्होंने सब मेरे बहना भाइयों का अल्लाह पाक कर्जा लावे। आमीन। अल्लाह ने याद किया, नमाज पढ़ीए तो कल दे पट्ठे पैसे कुतरिया होया वो हूँ पा दिता गां अजे गां की धार कढ़नी है। वो टुर गए आटा चुकन चक्की तो फिर उन्होंने आख्या भी उस तो बाद जाके तुसी ना पट्ठे लैके आओ, पट्ठे पुट्ठे कुतर के फिर अस जाएंगे तो फिर माल मगर भुखा ना मरदा रहे। अज तबीयत जी काफ़ी डाउन होई खड़ी है। फिर तो मेरा तो दिल ऐसी भी ना ही अज जावा, तो फिर हूँ मजबूरी है नाल दी लेबर जी है उन्हें फिर मेरे बगैर जाना नहीं जी औरतां नाल। तो मैं चलो औखे सौखे दिहाड़ी कढ़ लेने अज दी, अल्लाह खैर करेगा। ओके 2 दिन ही होंगे ने, 2 दिन तो ये ज़्यादा तकलीफ होंगी, 2 दिन बाद खैर सला हो जाती। उन्हें रही 24 घंटे ही दर्द, तो 2 दिन बाद जो ना मुड़ खैर सला हो जाती है। उठ के आ गई है मेरी ये चिन्यानी भी, उठ के मुँह हाथ धोआ। अच्छा रानी बाय बाय करी, शनि बाय बाय करी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चल ना मुँह हाथ धोआ ईमान है जो कहो जो पट्ठे गां जी खाँदी पी बेचारी भुख मरदी। पट्ठों का रंग ही नहीं रहा पे, गर्मी अजे बहुत ज़्यादा। ये असी कल एडे सोने हरे हरे पट्ठे कुतर कुतर रख गए अस जेडे उन्होंने सेक छड़ जाते हैं तो फिर खराब हो जाते, रंग इन्हों का खट्टा खट्टा हो जाता है। खा ले कर्म वाली कुछ भी नहीं होंगे। आटा लैके आ गए लभ गया ही। चलो ये हूँ मैं ही लाना ओ दे दे उरा बाजरा अजे नहीं पाया तू, जल्दी का टाइम कोई नहीं। दो मिनट ला दे। चलो हाँ जी तुसी दसो की है की कपड़े कितों लैने कितों। हाँ जी इतने चिमटियां है इतने मैं पा दी चेक करो। हाँ इन्ना को है भी अजे ये फिर मैं रास्ते च कोई मिलियां तो फिर उत्थे पा देंगा। बाकी ये चिमटियां किसी के घर च निकल आउन ते मेरिया मावां ते भैणां इन्हां मारन दे तरह तरह के तरीके जड़े ना लभ रही होंदियां ने। उतारा इन्हां मारिया ना करो। जिस घर च चिमटियां निकल आन ना समझो कि उस घर च रिज़क आउण दी अलामत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त की गल है, ये तुसी खुद भी पढ़ लियो। एक वाक्य लिखिया है कुरान पाक कि एक चिमटी सी वो जी ना समंदर के किनारे, ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे सन किनारे ते। चिमटी एक अनाज का दाना चुके ते चुक के ते मेंढक के मुँह चली जाए, मेंढक लैके उन्होंने चला जाए समंदर पे। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आ जाए, फिर अनाज का दाना लैके जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उन्होंने चिमटी नूं भई तू की करन लगी है, उन्हें दसिया बई मैनू अल्लाह ताला दा आर्डर है कि अनाज तू उत्थे समंदर दे विच पत्थर दे विच एक कीड़ा है, उस कीड़े नूं तू अनाज बचाना करना। रोज़ तेरी मेरी उन्हें ना अल्लाह पाक ने ड्यूटी लाई है कि तू उन्होंने अनाज बचाना करना है, यानी कि उनके हिस्से का रिज़क तू उन्होंने बचाना। उन्हें कहा भी ये किस तरह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी तू उन्होंने किस तरह बचानी है। उन्हें कहा जी मैं इतों मेंढक दे नाल उदों मेंढक नूं उन्हें ड्यूटी लाई अल्लाह पाक ने,
ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਡਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂਡਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਦਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂਡਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂਡਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਆਉਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਦੂਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ जी बिस्मिल्लाह। मैं लगी रोटियां बनान ते आसमान दा पापा पट्ठे लेके आ गया है। अजे मैं रोटियां बना के फिर मैं पट्ठे जोड़ांगी, पट्ठे कुतर के हाँ जी पट्ठे कुतर के फिर जावांगे असीं काम ते, क्योंकि काम वालियां दा जेहड़ा ना फोन आ भी गया साडे समझ लेबर एक जेहड़ी ना वो चली हुई है इत्थों पैदल ही, तां वास्ते मैं चल जल्दी जल्दी रोटी बना लैनी है। अली मम्मा दे भी कोई नहीं, चलो भी अली मम्मा दा चलो पट्ठे आपे कुतर के पा लवे आ पीछे, ते असीं आखिया चलो कुतर के पा के टोर जाने आ। पापा पट्ठे लेके आ गया है, बकरे वास्ते टाणियां भी ले आंदे ते पट्ठे भी ले आंदे। हाँ जी भाई जी की हाल है? ठीक हो? चलो कोई अल्लाह वारस है, मैं सारी लेबर को लिया होता है, एक बार छड़ गया और दूसरी बार जी काम शुरू कर दिता अल्लाह नूं करके याद। ते असीं चले बी लैन ते इत्थे लांदियां ने सारियां, ओह यानी कि 2 एकड़ चों घालदा रह गया सी ते लांदियां ने। मैं आखेआ चलो असीं बी लै आउने, तो हुण तुसीं हिम्मत मार लो, ठीक है ना। एक सियाणे कहंदे आ कि किसी रुख थल्ले बैठी सी मझ ते उहनूं कां चूंडी जावे, ते कां ने उहनूं मझ नूं कहा बई मेरा तेरे सिर ते एहसान है, मैं तेरी सफाई करन लगा। ते मझ ने अगों ये गल कीती कि तू एवें गल्लां ना मार, ते तू अपना ढिड भरन डिया, तू किसी दे सिर ते एहसान नहीं करदा पिया। सियाणे कहंदे ने कि इत्थे बंदा जिहड़ा ना वो गरजां नाल बंदे नाल जुड़े आ, बगैर गरज दे किसे बंदे नाल कोई बंदा नहीं तलक रखदा, ठीक है। इत्थे हुण बंदा नमाज़ पढ़न जांदा ना, वज़ू करके मस्जिद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हत्थ चुक लैने नाल ही साडा मेहनत जिहड़ी है वो साडी इत्थे रखदे। असीं अल्लाह नाल भी गरज नाल जुड़े आ, ते बंदा बंदे नाल किवें बगैर गरज तो जुड़ जाऊ, ठीक है। हर बंदा आपो आप दा गरजा नाल जुड़े आ। इस तरह शिकार जिवें बंदे दा बंदा शिकार करदा, इस तरह जंगल जानवरां ने भी नहीं एक दूजे का शिकार इस तरह किया जिवें बंदा बंदे नाल शिकार कर रहा है। कोई रिश्ते के रूप च, कोई दोस्ती के रूप च, कोई भैणा भरावां के रूप च, हर तरह के रूप च ना बंदा बंदे नाल जिहड़ा ना गरज नाल ही चल रहा। असीं हुण बड़े सच्चे बने जाने जी, असीं बड़े चंगे हाँ, असीं इंज हाँ ओह हाँ, नहीं भाई। जिहड़ियां साडे अल्ले 3 उंगलां उठदियां पियां ने असीं ओह नहीं वेखदे, ते जिहड़ी असीं हिक अगले अल्ले करने आ ओह असीं बड़ी सानू नज़र आउंदी हुंदी है। असीं कहने जी असीं बड़े चंगे हाँ, तो फलाना इंज ओह है, ए गल है, ठीक है। इदां नहीं हुंदा। पहले अगले नाल गल करन तो पहले अपने आप अंदर वेखो कि यार असीं किदां दे हाँ, असीं किन्ने कुछ चंगे हाँ, या साडे च किन्नी की चंगियाई है, या असीं किसे नाल की चंगियाई वरत रहे हैं। भाई अजकल कोई बगैर मतलब दे ना कोई किसे नाल नहीं चलदा। इत्थे ना साडे पिंड पड़ोसी पिंड है, पहले मेरा वो पिंड सी, हुण तां असीं उरे आ गए। यह बंदा उत्थों दा ही है, उन्हें आपस में दुश्मनी बंदियां दी ते कड़ जानवरां ते दित्ती, ठीक है। बई लड़ाई आपस बंदियां दी ते मार जानवर दिते, जहर पा के ते वो जानवर मार दिते। वे 10 उस बंदे दी विचारे दी कोई 20 साल दी वो मेहनत सी। इदां ही यह बंदा उस पिंड दा है,
20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਦੱਸ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਖਾਲਕ ਸੈਨ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ। ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹੇਗਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੀ ਦਰਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ? ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਯਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਹੈ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਆਪੋ ਆਪ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲੀ ਇੱਕ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਲੋਕੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਉੱਠਦੀਆਂ ਪੈਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਿਕ ਸੈਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਬਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। 1 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਧਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਭਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਟੁਰ ਪਏ ਪੱਠੇ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ, ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਰ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਸੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਹ ਨਿਕਲੀ। ਸਵਾਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਛੱਡ ਗੱਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੇ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ ਸੀ ਕੋਈ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 15ਵੇਂ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 32,000 ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ, ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ 16-17,000 ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਆਇਆ ਉਹ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਮਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੇਗੀ ਸਾਏ, ਬਈ ਕਿਤਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇਆ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਇਆ ਲੱਭੇਗਾ ਲੇਕਿਨ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਹਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ ਇਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੇ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇੜੇ ਰੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਠੱਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ।